پاکستان میں جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی میں متفقہ قرارداد منظور۔ انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ۔ قرارداد میں صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے حکومت پاکستان سے رابطہ کاری بڑھانے پر زور۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ اگلے مہینے جو $1 بلین سے بڑی جو قسط ہے وہ آنے والی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ایک اور ایگریمنٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اس کا دورانیہ 2 سال یا 3 سال ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم نے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی ہے۔ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ، ایک اور پروگرام ناگزیر۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی نے اصلاحات ناگزیر قرار دے دی۔ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ سیاسی اختلافات بھلا کر مل کر کام کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کا خطاب۔ مشکل فیصلوں کا بوجھ غریب پر نہ ڈالنے کا پیغام۔ ابھی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اس دوران کافی کام ہوا۔ PI کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑا کام ہوا۔ ہم نے اب ان کی ڈیٹس بھی فکس کر دی ہیں۔ اب آگے ہمیں بڑے کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور اس کا بوجھ ان طبقوں پہ پڑنا چاہیے جو اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بجلی صارفین پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ 6 بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے 956 ارب روپے وصولی کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ سماعت 2 اپریل کو ہوگی۔ تباہ کر دیا ہم لوگ کو امریکہ نے فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہڈیوں سے گودا نکال دو، کیا بچے گا؟ پوری عوام کو انہوں نے گنے کی مشین میں چلا دیا۔ عوام کے پاس کھانے کا نہیں، اپنی حکمرانی کر دو بس۔ یہاں پہ گیس نہیں آ رہا ہے، ان کا بیڑا غرق کو میں تو کہتا ہوں اس میں تالا لگا دو، گیس ہی بند کر دو۔ تم جا کے تو دیکھو گیس نہیں آ رہا، بل بھیجے جا رہا ہو، تمہارے باپ کا ہے کو بھیجیں گے بل۔ بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا پلان، غریب پریشان۔ IMF کو تنقید، حکومت سے قیمتیں نہ بڑھانے کا مطالبہ۔ افغانستان پاکستان مخالف دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو بھارت سے تجارتی راہداری روک دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتا، طاقت آخری حربہ ہے۔ افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی راہداریاں کیوں کھلی رکھیں؟ تحریک انصاف نے امریکی نائب وزیر خارجہ برائے وسط اور جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو کے بیان کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید ڈونلڈ لو کے بیان کی وضاحت کریں، سارے معاملے کی اثر نو تحقیقات کرائی جائیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ راولپنڈی، لوور دیر، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ ناران جھیل روڈ پر گلیشیئر پھٹ گیا، کئی ہوٹلز دب گئے۔ شاہراہ ناران اور کاغان کے راستے برف باری کے باعث بند، موسم بھی خراب، رات سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ پرویز الہی کی 4 پسلیاں ٹوٹنے کا انکشاف۔ اڈیالہ جیل میں گرنے سے زخمی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر ڈاکٹروں کا 2 ہفتے آرام کا مشورہ۔ میڈیکل رپورٹ اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں جمع۔ کراچی میں دندناتے اسٹریٹ کرمنلز ٹارگٹ کلرز بن گئے۔ پہلا ٹارگٹ موبائل فون اور رقم، دوسرا ٹارگٹ انسانی جان۔ بے رحم ڈکیتوں نے رات گئے سہراب روڈ کے قریب 8 سالہ بچے کو گولی مار دی۔ بچہ اپنے چچا کے ساتھ جا رہا تھا۔ ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان بھی شدید زخمی، ڈکیت فرار۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، شہریوں میں خوف، اسٹریٹ کرمنلز بے خوف۔ کراچی میں ریکارڈ توڑ وارداتیں، رہزنی کے روزانہ 256 واقعات، 2 ماہ 20 دن میں 20,300 وارداتیں، 42 افراد جان سے بھی گئے۔ جب بھی ماہ رمضان آتا ہے
हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आदमी अब फ्रूट खरीद ही नहीं सकता, रमज़ान शरीफ में फ्रूट नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। माह सियाम में महंगाई काबू से बाहर। कराची में अवाम को सस्ते फलों की खरीदारी भी भारी पड़ने लगी। लाहौर में सरकारी प्राइस लिस्ट यकसर नज़रअंदाज। गरीब अवाम में फल, सब्जियां और दालें खरीदने की भी सकत न रही। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय फ़ोटो सेशन तक महदूद। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10% तक इजाफा। कारखान और कोहलू की सरहद पर वाक़े कोहे जानदरान के इलाके में जंगल में लगी आग बेकाबू। लेविस फोर्स की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मकामी आबादी के मुताबिक 16 मार्च को जंगल में आग भड़क उठी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया। पंजाब के अवाम को भरपूर हिस्सा लेने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ब्रसेल्स में फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट की साइड लाइन्स पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा तिजारत को $5 अरब की सतह पर ले जाने के अज़्म का इयादा। दिफा और स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तिफ़ाक़। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद ज़हरा अल उमरा के बाहर इफ्तार के लिए बैठे रोज़ेदारों पर तेज़ रफ्तार कार चढ़ा दी गई। एक शख्स जाँ बहक, 21 ज़ख्मी। सऊदी हुक्काम के तहकीकात की तफसीलात सामने लाने का ऐलान। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल की रफ़ा पर बमबारी, 8 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। वसती और शिमाली गजा में वक्फे से बमबारी, तोप खाने से मकानात को निशाना बनाया गया। 55 अफराद शहीद। खान यूनुस में मिसाइल हमले में मकान तबाह, 3 अफराद जान से गए। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा 5वें दिन भी जारी। अब तक 14 मरीजों समेत 140 अफराद शहीद। इसराइल का हमास और इस्लामी जहाद के 358 मज़ाहमतकार गिरफ्तार करने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रफ़ा पर इसराइली हमले की मुखालिफत कर दी। हमास से ही निमटना है तो दीगर कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल कर रहा है, ये अमल काबिल कबूल नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के काहिरा में मिस्री हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शिकस्तों की हैट्रिक। इस्लामाबाद में खेले गए राउंड 2 के मैच में उर्दुन ने भी पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए पुरोमीद। जनूबी अफ्रीका में ज्यूलन थ्रो के माहिर कोच की निगरानी में ट्रेनिंग करने के बाद बेहतरीन ज्यूलन थ्रो करने की यकीन दहानी। कहा, इंजरी की वजह से एशियन गेम्स से दस्तबरदार होने का दुख है। अब हदफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जवेरिया खान ने 228 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 4,903 रन्स बनाए, 2 सेंचुरियां और 25 निस्फ सेंचुरियां शामिल, 28 विकेटें भी लीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में मजहबी, सियासी, समाजी, मुआशी मसाइल पर तवज्जो, उलमा कराम की मुफस्सिल और मुदल्लल गुफ्तगू, शरई मसाइल के हल। 10 रमज़ान मुबारक को हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर गुफ्तगू करने पर प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जा रहा है। कराची के शहरियों को तलब से 50% कम पानी मिल रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद कहते हैं, तलब पूरी करने के लिए 4 अहम मंसूबों पर काम जारी है। शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। पाकिस्तानी शायकीन के लिए ईद उल फितर का तोहफा। मारूफ हिदायतकार वजाहत रऊफ की फिल्म दगाबाज दिल रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में महविश हयात, अली रहमान खान, बाबर अली और सलीम शेख समेत दीगर अदाकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे।
اور بے مثال دھنوں کے خالق معروف موسیقار نثار بزمی کی 70ویں برسی، درجنوں فلموں کو موسیقی ترتیب دینے والے نثار بزمی کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔